Okay. Yesterday we discussed about these introduction things. Okay, here licenses is there. Based on the editions, we are getting the licenses. These license also, we have different licenses. Salesforce providing different licenses. Salesforce, force.com, Salesforce platform, and the charter related also we have licenses. Different licenses available. Based on the requirements, we are go with these license. In case we have to go with the Salesforce licenses, how many you require? Okay. So we have to go with the Salesforce licenses and force.com, Salesforce platform, charter. These all licenses are available. Not only these four, other licenses also. Okay. Now, based on these licenses, we are creating users. Users we are creating. మనకేంటంటే క్లయింట్ ఉంటాడు కదా, క్లయింట్ దగ్గర ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే సేల్స్ టీమ్ అని, మార్కెటింగ్ టీమ్ అని, సర్వీస్ టీమ్, సపోర్ట్ టీమ్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళందరికీ మనం ఏంటి యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్స్క్యూజ్, వాళ్ళందరికీ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళందరికీ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ లైసెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఇవి సేల్స్ ఫోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసేది లైసెన్సెస్ అనేవి. ఈచ్ లైసెన్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది, ఈచ్ యూజర్ లైసెన్స్ కాస్ట్ అమౌంట్ ఉంటుంది, అది పే చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద ఎడిషన్ అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్లిమిటెడ్, ఎంటర్ప్రైజ్, ప్రొఫెషనల్, గ్రూప్ ఎడిషన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఎడిషన్స్ బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో నౌ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆర్క్, దిస్ డెవలపర్ ఆర్క్. డెవలపర్ ఆర్క్ ఉంది కదా, ట్రయల్ ఆర్క్. హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ దిస్ ఆర్క్? See here. Developer.salesforce.com is there. See, here we have to add developer.salesforce.com/sign up. Okay, sign up. We have to using this URL. Using this URL, two ways we can create. Normally, we have to sign up. You have to search Salesforce sign up in Google. You have to get this 30 days trial version. But using this URL like developer.salesforce.com/sign up, you have to create any arc. That arc you have to use lifetime. అంటే మనము ఒక ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసామంటే అది ఎక్కువ రోజులు యూజ్ చేయాలంటే ఇలా ఈ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసి చేయండి. నేను యాడ్ చేస్తున్నాను యక్ష 41 I'm adding. Show 41 IT. Okay. Job title. Developer. Work email. I'm adding one email.
This is my email. So I'm using this email. Company, any company. I'm adding CTS, country, region, India. I'm not a robot. Sign me up. Yeah, you have to check with in your email. పని లేదా రీవాల్యుయేషన్ పెట్టుకుంటారో లేదో అని పోయిందని ఖాళీకి కూర్చున్నావు రాత్రి నుంచి. Okay. See here, we are getting an email here. We have to verify this email. There is a reset password option is there, and here you have to see this URL, and this is the username. One second. We are creating agent fields. Okay. Reset my password. New password. Now we are enter into the arc. Now we are enter into the arc. Actually, the thing is, recently they're changing this UI related thing, and whenever creating any trial arc, like this is the new UI. Existing ఇలా ఉండేది కాదు, డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు. అంటే మనము యూజర్ నేమ్ అనేది అప్పుడు మనమే సెలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళం, కానీ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే ఎక్సా 41 IT. But in email, here is the username for your developer edition. In case I'm log out and log in, so this is my doubt. Okay, this is my doubt. Log out. I'm adding this username. Whatever password we reset, the password you have to enter. Okay. Now I'm changing this user. We can discuss all the things. Just I am changing the username.
I'm trying to log out now. Now I'm adding that username is change. Okay, fine. ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనము యూజర్ నేమ్ మనం ఏది ఇచ్చాము నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్ మనమే ఇచ్చేసేవాళ్ళం. ఎక్కడ బై డిఫాల్ట్ మనం ఎప్పుడైతే సైన్ అప్ అవుతామో డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో అక్కడ యూజర్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళం. నౌ దే ఆర్ చేంజింగ్ బై డిఫాల్ట్ వన్ నేమ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. ఓకే, న్యూ థింగ్స్ వచ్చాయని చెప్పా కదా, డేటా క్లౌడ్ ఒకటను, తర్వాత ఏఐ రిలేటెడ్ వాటి ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు. సో దానికోసం డిఫరెంట్గా ఇచ్చేసారు సైన్ అప్ కూడా. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద ఆర్క్. దిస్ ఈస్ ఆర్క్. ఓకే, హియర్ లోగో. In case you are working with any client, the client logo we are adding here in this logo. This is Salesforce logo, cloud logo. Okay, and this is global search. In entire arc, in case we have to search data or anything, like you have to go with, see these all things we can search. This is global search. Then come to this, you people knowing about profile information, your profile information in Gmail and everywhere you can see these all things like your username. Okay, what is the domain name, your domain name, and settings, and logout option is there. Display density, and which density, display density you required, you can select here. And options, yeah, username or switch to Salesforce Classic. ఈ క్లాసిక్ అనేది మనము ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుంది కదా. అంటే క్లాసిక్ లైట్నింగ్ 2016 ఆర్ 15 బిఫోర్ క్లాసిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత లైట్నింగ్కి చేంజ్ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ క్లాసిక్ కావాలంటే క్లాసిక్ కూడా మూవ్ అవ్వచ్చు. See here, same thing only, but look and feel not good on classic. This is the classic thing. Same arc, but this is classic view. Okay, these are the tabs. Okay, we can discuss more on after. Go to the lightning only, switch to lightning experience is there now. You have to click that. These are the things we have in view profile. And then notifications. Within the org, you have to send the notifications or messages, whatever. Okay, అంటే నోటిఫికేషన్స్ ఏమన్నా విత్ ఇన్ ద ఆర్గ్ ఒక యూజర్ నుంచి ఇంకో యూజర్కి సెండ్ చేయాలన్నా ఇక్కడ మనకి విజిబుల్ ఉంటాయి ఆ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది సెటప్ అంటాం, సెటప్ మెను. ఈ సెటప్ అంటే అసలు మీరు ఈ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటారు, అసలు ఒక అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటే ఏ కాన్సెప్ట్స్ మనకు అవసరం అవుతాయి, అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇది సెటప్ అంటాం ఈ పార్ట్ని. లెఫ్ట్ సైడ్ నేను కర్సర్ మూవ్ చేస్తున్నా కదా, ఇవన్నీ సెటప్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ సేల్స్ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఇవన్నీ మనము లెర్నింగ్ అండ్ ఆల్సో వన్స్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ we have to use these all concepts. Okay, this is setup. And what are other things we have here? Setup and this is new thing, data cloud setup. Data cloud setup. This is new thing in Salesforce. Okay, welcome to data cloud. And we can discuss in end of the course about this data cloud. What is data cloud? Why we are using data cloud? Like these all things. This is new thing Salesforce introduced recently, this data cloud thing. Okay, therefore data cloud also they're providing. And service setup also. How we can set up the things. Similar way, service setup. In case you are working on any service cloud related things. అంటే మనము ఒక మీరు కస్టమర్ అయ్యి ఉండి ఒక క్లయింట్కి మీరు టికెట్స్ రైట్ చేసిన, కేసెస్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేసిన, వాటి రిలేటెడ్ సర్వీస్ సెటప్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి. ఓకే, అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఎస్పెషల్లీ సర్వీస్ క్లౌడ్ మీద వర్క్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఏంటనేది. ఓకే,
మనం సర్వీస్ క్లౌడ్ అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెటప్ ఏంటి, అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేది. అంటే సేల్స్ క్లౌడ్ లో అంటే నార్మల్ సెటప్ లో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే సర్వీస్ సెటప్ వచ్చేసి పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ ని సపరేట్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెవలపర్ కన్సోల్. ఈ డెవలపర్ కన్సోల్ అనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్ రాయడానికి, కస్టమైజేషన్ చేయడానికి, ఎపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది కదా, అలానే విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్, ఔరా కాంపోనెంట్స్, ఇవన్నీ మనము డిజైన్ చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఈ డెవలపర్ కన్సోల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. మీకు ఎవరికన్నా C++, కోర్ జావా, C# ఏమైనా ఐడియా ఉంటే క్లాసెస్ అంటాం కదా, ఆ క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఇదేంటంటే Force.com ఐడి, అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఐడి. ఓకే, డెవలపర్ కన్సోల్ అనేది ఆర్గ్కి సింక్ అయి ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ లాజిక్ ఏదైతే ఎపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే కావాలో అది రాసేసుకొని సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ మీద అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఎపెక్స్ ప్రోగ్రామింగ్, అలానే విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్, లైట్నింగ్, ఔరా కాంపోనెంట్స్ డిజైన్ చేయడానికి మనం డెవలపర్ కన్సోల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా డెవలప్మెంట్లో we can discuss more on this. Okay, here what are the concepts we have and what are the things we have: file and edit, debug, and then how we can track the logs and test and checkpoints, queries, how we can write. Like we can discuss these all things in development part. But this is the developer console we have to use in case we have to do any customization using programming. You can add those all things here only. Okay, next. Okay, everything is done. Edit page, whatever page we have here, in case we can edit that page, this is the option. అంటే ఈ పేజ్ లో ఇప్పుడు ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ డాష్ బోర్డ్స్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి డాష్ బోర్డ్స్, ఇవి నాకు వద్దు, ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయాలనుకోండి. యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆర్ డెవలపర్గా నువ్వు చేసే పని ఏంటంటే ఏం అవసరం లేదు, ఇవి రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నాకు ఇవి 3 వద్దు, అవసరం లేదు ఇవి. లేకపోతే నేను ఎక్స్ట్రాగా ఏమన్నా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే అలా యాడ్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ వ్యూ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సారీ, ఇక్కడ యాడ్ చేయలేకపోతున్నాను. ఓకే, ఇది లైట్నింగ్ యాప్ బిల్డర్ అంటారు, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. ఎడిట్ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. మేము పర్టికులర్ రికార్డ్కి వెళ్ళేసి, ఇప్పుడు అకౌంట్ రికార్డ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమీ లేదు, నేను ఒక డేటా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఎడిట్ కోసం మీకు చెప్తున్నా, ఇవి మళ్ళీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడన్నా కదా Salesforce.com, ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఇప్పుడు వచ్చేసాను సెటప్కి. ఎడిట్ పేజ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఎడిట్ పేజ్కి వెళ్ళండి. ఈ ఎడిట్ పేజ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఆ వ్యూ అనేది, see here, yeah, I don't require activity things, so I deleted this activity. Now save, activate. Save, back to that account page. Now those activities are not available. Where I am moving cursor, there we have previously activities is there. Now I removed that activity. Means we have to set up this page. What are the things we required, we can add, or what are the things we don't require, we remove those all things, like using this edit page option. Edit page, this is shortcut to lightning record page enhancements. Lightning record page ni enhance cheyadaniki shortcut ఇది edit page అనేది. సిమిలర్ వే ఏ ఆబ్జెక్ట్ రికార్డ్, ఇది అకౌంట్ కదా, ఆబ్జెక్ట్ రికార్డ్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే టేబుల్ మనకి. సరే, వీ కెన్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ దట్ థింగ్.
Just I'm saying about why we are using edit page. Then here Salesforce help. If you require any Salesforce help, how you can create the ticket and what are the help for this page, particular page, which page you are opening, getting standard things like welcome to Lightning Experience, meet setup to the home base for admins, more resources, other things, get support. Support means how we can create the ticket to the Salesforce. You are a developer. You are a developer or administrator. You are working on this org. One requirement you are getting from client. ఓకే, నువ్వు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఇష్యూ ఉంది, విత్ ఇన్ ద టీంలో అందరూ ఈవెన్ ఆర్కిటెక్ట్ అందరూ ట్రై చేశారు, వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు మీకు. సో అంటే ఆ సొల్యూషన్ అనేది మీకు తెలియలేదు. ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ అనే అతను ఏ పార్ట్నర్, సేల్స్ ఫోర్స్కి మనకి డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు. డైమండ్ అని, గోల్డ్ అని, సిల్వర్ అని, ఇలా పార్ట్నర్స్. అంటే మనము తీసుకునే లైసెన్సెస్ ఎడిషన్స్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని పార్ట్నర్స్గా డివైడ్ చేస్తారు salesforce.com. మీరు ఏ పార్ట్నర్, మీరు అడ్మిన్ సపోర్ట్ ఉందా లేకపోతే అడ్మిన్ కమ్ డెవలప్మెంట్ సపోర్ట్ ఉందా salesforce.com నుంచి. అంటే ఈవెన్ డెవలపర్స్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ మీకు కూడా డౌట్ ఉండి ఎలా చేయాలో అర్థం కాకపోతే మీరు salesforce.comకి టికెట్ రైట్ చేయొచ్చు. అంటే salesforce.com టికెట్ రైట్ చేస్తే గెట్ సపోర్ట్ దగ్గర salesforce.com కంపెనీ ఉంది కదా, ఆ కంపెనీ నుంచి ఒక పర్సన్ కనెక్ట్ అయ్యి మీకు Salesforce లో స్కోప్ ఉందా లేదా ఇది చేయడానికి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, ఈ హెల్ప్ అండ్ ట్రైనింగ్లో చూడొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ గో టు ట్రయల్ హెడ్ అనే ఆప్షన్ చూసారు ఇక్కడ. ఈ ట్రయల్ హెడ్ అనేది లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్. అంటే ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్, కన్ఫర్మ్. సి దిస్ ఈజ్ ట్రయల్ హెడ్. మీరు లాగిన్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మన Salesforce ఆర్గ్తోనే లాగిన్ అవుదాం. లాగిన్, Exa41. Trial head. This is trial head. Trialhead.salesforce.com. Login options. See here, Salesforce is there now. You have to log in with Exa41@it.com. Yellow. అంటే మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే చెప్పుకుంటామో అవన్నీ మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ లెర్న్ అని ఉంది కదా, లెర్న్ అని చెప్పేసి ట్రయల్స్ అని, మాడ్యూల్స్ అని, ప్రాజెక్ట్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి. ట్రయల్స్ అని ఉన్నాయి కదా, see here ఈ ట్రయల్స్ లో అడ్మిన్ బిగినర్ అని ఉంటుంది. ఈ అడ్మిన్ బిగినర్ అని, డెవలపర్ బిగినర్ అని, అడ్మిన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. మనకి వ్యూ మోర్ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకపోతే మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది, క్విక్ సెర్చ్. అడ్మిన్ రిలేటెడ్ అసలు మీకు ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, అడ్మిన్ బిగినర్, అడ్మిన్ ఇంటర్మీడియట్, ఇలా మీకు అడ్మిన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నీ వస్తాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్ బిగినరే ఉంది. సో మనం వన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకుంటారు. కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీద see here
navigate setup. Navigate setup. See, what are the things we have in navigate setup? See here. We are discussing about now these things in setup menu. You people knowing about setup menu. What are the things we have in setup? Like what you people learning now, what are the concepts, and while implementing the any application, what are the concepts we have in Salesforce? Those all things in setup only we have. So those all things are explaining here. But theoretically, more things we have. అంటే థియరిటికల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ. థియరిటికల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ క్విజ్ ఉంటుంది. అంటే అవి చదువుకున్న తర్వాత ఈ క్విజ్ అనేది మీరు కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్రెడీ మీ ఆర్గ్తో సింక్ అయింది కదా, ఆ క్విజ్ కంప్లీట్ చేయాలి. సినారియోస్ కూడా ఇస్తారు ఒక్కోసారి. ఆ సినారియో అనేది మీ ఆర్గ్తో ఏ ఆర్గ్ అయితే లింక్ అయ్యిందో, మీ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్ నుంచే మనం లాగిన్ అయింది ట్రైల్ హెడ్ని, ఆ ఆర్గ్లో మనము ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు బ్యాడ్జెస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి బ్యాడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 0 బ్యాడ్జెస్ 0 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్యాడ్జెస్ యాడ్ అయితే మీకు ఫ్యూచర్లో ఈ బ్యాడ్జెస్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కూపన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. అలానే మీకు కొన్ని గిఫ్ట్స్ సెండ్ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ అంతకుముందు జరిగేది బాగా, ఇప్పుడు పంపిస్తున్నారో లేదో తెలియదు. సో ఇవి బ్యాడ్జెస్ అనేవి ఇంప్రూవ్మెంట్. అంటే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు కొంతమంది అడుగుతారు, నీకు ట్రయల్ హెడ్ అకౌంట్ ఉందా, అకౌంట్ ఉంటే ఓపెన్ చేసి ఎన్ని బ్యాడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ మీరు ఏ సర్టిఫికేషన్స్ చేశారో ఆ సర్టిఫికేషన్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్స్ అని ఉన్నాయి కదా, అసలు మీ సర్టిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడే తెలుస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రొఫైల్ మన ప్రొఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ప్రొఫైల్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి. ఇలా మనకి ఇక్కడ చూడండి సర్టిఫికేషన్, యాడ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. సూపర్ బ్యాడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇవి అడుగుతారు, ఒకసారి లింక్ ప్రొవైడ్ చేయండి మీదని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు. సో మీరు బ్యాడ్జెస్ కంప్లీట్ చేయడం బెటర్. అంటే అడ్మిన్ రిలేటెడ్, డెవలప్మెంట్ మనం చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి రిలేటెడ్ బ్యాడ్జెస్ కంప్లీట్ చేయడం బెటర్. తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ట్రయల్ హెడ్. సో దిస్ ఈస్ ట్రయల్ హెడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో అప్ టు హెల్ప్ దాకా మీకు ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చేసింది. ఓకే, హెల్ప్ దాకా అసలు ఈ హెల్ప్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటనేది. అంటే మీకు రిలీజ్ నోట్స్ అని కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది ఎవ్రీ 4 monthsకి ఒక రిలీజ్ ఉందని చెప్పా కదా, ఇది స్ప్రింగ్ అని, తర్వాత వింటర్ అని, సమ్మర్ అని డిఫరెంట్ రిలీజెస్ ఉన్నాయి. ఆ రిలీజెస్ రిలేటెడ్ కూడా మీరు నోట్స్ ఏమన్నా చెక్ చేసుకోవాలంటే వ్యూ రిలీజ్ నోట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ రిలీజ్ నోట్స్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. అంటే కరెంట్ రిలీజ్ ఏంటి, ఆ రిలీజ్ నోట్స్ ఏంటి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేల్స్ ఫోర్స్ సమ్మర్ 25 రిలీజ్ నోట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశాడు. అంటే న్యూ ఫీచర్స్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇన్ దిస్ రిలీజ్. వాట్స్ న్యూ దిస్ రిలీజ్, అడ్మిన్ రిలీజ్, కౌంట్ డౌన్, ఎప్పుడు రిలీజ్, రెడీనెస్, ఎసెన్షియల్స్, అసలు ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి. ఓకే, ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం గో త్రూ అవ్వచ్చు. కస్టమైజేషన్ ఏముంటుంది, కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుంది, డిప్లాయ్మెంట్లో న్యూ చేంజ్ ఏంటి అంటే మనం నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ రిలీజ్ నోట్స్ అనేవి ఒకసారి మీరు గో త్రూ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ ఇది న్యూ థింగ్ అని చెప్పేసి అలా రిలీజ్ నోట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి హెల్ప్ అండ్ ట్రైనింగ్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు. ఇవి కాకుండా మీరేంటి, ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయ్యా కదా ఇక్కడ ఆర్గ్,
ఆర్గ్ లాగిన్ అవడానికి నార్మల్గా ఏంటి మనకి యూఆర్ఎల్ కొన్ని యూఆర్ఎల్ చెప్తే అవి గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు మనం చూసిన యూఆర్ఎల్ ఏంటి, ఆర్గ్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే అసలు ఫస్ట్ సైన్ అప్ కి యూఆర్ఎల్ నేమ్ వచ్చేసి developer.salesforce.com/sign up. ఇది ఒక యూఆర్ఎల్. అలా కాకుండా మీరు వన్స్ అయిపోయింది, మీరు లాగిన్ అయిపోయారు, లాగౌట్ అయిపోయారు, మీకు డొమైన్ నేమ్ తెలీదు. మనకు మెయిల్లో డొమైన్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇది మన ఆర్గ్ డొమైన్ నేమ్. ఇది తెలియదు మీకు లాగిన్ అవటానికి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ డెవలపర్ ఆర్గ్ అనేది మనకి ప్రొడక్షన్ లాంటిది. సో login.salesforce.com. ఓకే, login.salesforce.com ఈ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది login.salesforce.com. సో దిస్ ఈస్ అవర్ యూఆర్ఎల్. Nowadays they're changing everything. Login with email also we can do now. Okay, you have to go with, in case you don't know about the domain URL, so just you have to add this login.salesforce.com. Actually, in case మీరు క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంటే, ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఈ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ క్లయింట్ సైడ్ పీపుల్కే యాక్సెస్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్. యాజ్ ఎ డెవలపర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా మనం శాండ్ బాక్సెస్లో వర్క్ చేస్తాము. ఆ శాండ్ బాక్సెస్కి యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి test.salesforce.com. Okay, this is the URL, test.salesforce.com. Okay, this is test.salesforce.com. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టెస్ట్ యూఆర్ఎల్స్ అండ్ లెర్నింగ్ పాత్ వచ్చేసి ఈ ట్రయల్ హెడ్ ఉంది కదా, ఈ ట్రయల్ హెడ్ ఒకటి ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా ట్రయల్ హెడ్ అని, ఆ ట్రయల్ హెడ్ ఒకటి. ఇంకా వచ్చేసి మీకు అడ్మిన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు, help.salesforce.com. ఇది ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. యూఆర్ఎల్స్ అన్ని మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. డెవలప్మెంట్కి వచ్చేసి developer.salesforce.com లోనే మనకి డెవలప్మెంట్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ యూఆర్ఎల్ సైన్ అప్ కాకుండా నార్మల్గా ఇస్తే నేను చెప్పేది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ learn this Salesforce. Okay, what are the concepts we have that admin and development related? These are the URLs for login. These two things, production or trial arg. అంటే మనం నేర్చుకునే ఇప్పుడు ట్రయల్ ఆర్గ్ ఉంది కదా, ఆ ట్రయల్ ఆర్గ్ కానీ ప్రొడక్షన్ కానీ లాగిన్ కావాలంటే దిస్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్. అండ్ కమింగ్ టు ద test.salesforce.com, this is for once you are working on any project, you have to log in any sandbox. Okay, this is the URL. ఈ ట్రయల్ హెడ్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా వాళ్ళు థియరిటికల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, సినారియో కానీ లేకపోతే క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అవి కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి help.salesforce.com ఉంటుంది. అడ్మిన్ కాన్సెప్ట్స్ కి ఇది లెర్నింగ్ సైట్. developer.salesforce.com కి డెవలప్మెంట్ మనం నేర్చుకోవటానికి. ఓకే, రిమెంబరింగ్ దిస్ ఆల్ URLs. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది హెల్ప్ లో మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గైడెన్స్ సెంటర్. నౌ in guidance centers selected for you, what are the guidance set up accounts and contacts and trial heads and service blazer and guidance center. Learning related things only here we have related to this page. What are the things we have? You can knowing about this guidance related to this page. These all things we can go with here, view more in guidance center. Define your sales process and what is your sales process, set up accounts and contacts. You people knowing about those all things in next classes. Okay, this is the guidance center. Then you have to add any favorites or
global actions. You have to use in entire earth any actions like task creation, log a call, okay, and email. You have to add email in all pages. In any page you have required, you can use these actions. అంటే ఏ పేజ్ లో అయినా నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు గ్లోబల్ యాక్షన్స్. సో గ్లోబల్ యాక్షన్స్ ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఇన్ కేస్ మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా గ్లోబల్ యాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అవి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఓకే, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేవరెట్స్. ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు నో ఫేవరెటెడ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్, యూ క్యాన్ స్టార్ యాజ్ ఏ ఫేవరెట్. దిస్ ఐటమ్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఫేవరెట్, ఓకే. ఇన్ కేస్ అదర్ పేజెస్కి వెళ్తే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫేవరెట్గా. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్. అంటే నేను టాప్ లైన్ ఉంది కదా, ఇది ఫస్ట్ లైన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మనకి. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. నేను గైడెన్స్ ఓపెన్ చేశాను, సో దాని రిలేటెడ్ నాకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేసాయి. సో ఇవి నెక్స్ట్ లైన్ చూసారా, సెకండ్ లైన్. ఇది వచ్చేసి ఈ నెక్స్ట్ లైన్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏముంది, యాప్ లాంచర్ అని ఉంది ఇక్కడ. ఈ యాప్ లాంచర్ అంటే ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ యాప్స్, అంటే salesforce.com ప్రీడిఫైన్డ్ గా ప్రొవైడ్ చేసిన యాప్స్ ఏ అయితే ఉన్నాయో, దోస్ ఆల్ యాప్స్ వీ కెన్ సీ హియర్. సర్వీస్ యాప్, మీకు సేల్స్ క్లౌడ్, సర్వీస్ క్లౌడ్, డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ క్లౌడ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు, ప్రీడిఫైన్డ్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్పా కదా, అవన్నీ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సర్వీస్, మార్కెట్, CRM క్లాసిక్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ చార్టర్, కంటెంట్, సేల్స్ కన్సోల్, సర్వీస్ కన్సోల్, లైట్నింగ్ యూజేజ్ యాప్, డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, బోల్డ్ సొల్యూషన్స్, డేటా క్లౌడ్. దిస్ ఈజ్ న్యూ థింగ్, డేటా క్లౌడ్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ automation related thing, one app approvals, like these are providing different apps. They're providing different apps. Now I'm choosing, and not only apps, here we can see tabs also. In below, what are the items we have? Those all are tabs. Okay. Now, this is app launcher. What are the apps we have? In case we are creating any custom apps, అంటే మనం కస్టమ్ యాప్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ యాప్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి, కస్టమ్ యాప్స్. యూ కెన్ సెర్చ్, ఓకే, దోస్ యాప్స్. హియర్ హోమ్ ఈస్ దేర్ నా, ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ అప్ టు మోర్ ఈస్ దేర్ నా. దీస్ ఆల్ ఆర్ ట్యాబ్స్, వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ ట్యాబ్స్. ఇప్పుడు మీకు నార్మల్గా అదర్ టెక్నాలజీస్లో టేబుల్ అంటాం. టేబుల్ ఏముంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి, మనం డేటా ట్రాక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సేల్స్ ఫోర్స్లో ఆ టేబుల్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. టేబుల్ని ఏమంటాము, ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనము, ఆ టేబుల్ని మనము డైరెక్ట్గా యూఐలో ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ ట్యాబ్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఈ ట్యాబ్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అకౌంట్ అనేది నాకు ఒక టేబుల్, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్. అకౌంట్ నేమ్, సైట్, ఫోన్, ఇలా మనకి ఇవి కాలమ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి సేల్స్ ఫోర్స్లో ఫీల్డ్స్ అని పిలుస్తాము. అంటే టేబుల్స్ నేమో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము, కాలమ్స్ నేమో ఫీల్డ్స్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, ఇవి గుర్తుంచుకోండి. టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ టెర్మినాలజీ అనేది. సో నౌ నేను ఒక టేబుల్లో ఈ కాలమ్స్, డేటా ఉంటుంది, రికార్డ్స్ అంటాం దీన్ని. ఈ డేటాని రికార్డ్స్ అంటాము. టెస్ట్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా, మనం ఏమని పిలుస్తామో రికార్డ్స్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, ఇవి ట్యాబ్స్. ఓకే, ఇవి ట్యాబ్స్. సో దిస్ ఈస్ హోమ్ పేజ్. అంటే మీరు లాగిన్ అవ్వగానే ఇప్పుడు బిజినెస్ యూజర్స్ ఉంటారు, అంటే సేల్స్ టీమ్ కానీ, సర్వీస్ టీమ్ కానీ, అసలు క్లయింట్ పీపుల్ కానీ, డైరెక్ట్గా మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎవరైనా లాగిన్ అయితే వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది డైలీ బేసిస్ ఎలా రన్ అవుతుంది, అవన్నీ ఏంటంటే రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్. డాష్ బోర్డ్స్ నథింగ్ బట్ ఏ డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. అంటే నీ క్లయింట్ పీపుల్ కానీ, సిఇఓ, సిఎఫ్ఓ, ఎనీ అదర్ పీపుల్, డైరెక్టర్ లెవెల్ కానీ, మేనేజర్ కానీ, ఎవరైనా క్లయింట్ సైడ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు మనకి ఆర్గ్ ఓపెన్ చేయగలనే వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి, అసలు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ సేల్ అవుతున్నాయి, ఆ ఫోర్కాస్టింగ్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళకి డయాగ్రామెటికల్గా చూడాలి. రీసెంట్ ఐటమ్స్ ఏమన్నా
ఓపెన్ చేస్తుంటే ఆ రీసెంట్ నేను రీసెంట్గా ఓపెన్ చేసిన ఇవన్నీ అంటే టుడేస్ టాస్క్స్ ఏమున్నాయి, ఓకే, ఆ లాగిన్ అయిన యూజర్కి, ఓకే, ఇవన్నీ హోమ్ పేజ్లో మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ మనం హోమ్ పేజ్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వన్స్ ఇవి యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, ఇవన్నీ ఇది పేజ్, మనకి దీన్ని హోమ్ పేజ్ అంటాము. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. ఇది హోమ్ పేజ్. ఓకే, నౌ coming to the setup. So this setup, open this setup. We have to discuss all concepts now. So first I am opening how we can create the user creation అనేది ఎలా జరిగింది అనేది. యూజర్స్ అని ఉంది కదా, ఇవి కాన్సెప్ట్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. మనకి ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఉంది కదా, నేను యూజర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఆల్రెడీ మీరు ఒక యూజర్ ప్రెజెంట్, అంటే మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనం ఒక యూజర్. Eksha41 అనేది ఒక యూజర్. అలా కాకుండా నేనేం చేయాలి, ఇప్పుడు ఇంకొక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ యూజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆ న్యూ యూజర్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. నేను ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, జెసికా అని ఇచ్చాను. ఓకే, జెసికా నయాన్ అని ఇచ్చాను. జెసికా నయాన్ అని. ఓకే, ఎలియాస్ నేమ్ ఇది. ఈమెయిల్ ఏమని ఇస్తున్నాను, jessica.nayan@it.com అని ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ఇది ఈమెయిల్. యూజర్ నేమ్ ఆటోమేటిక్గా అలా తీసుకునింది. మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది యూనిక్ థింగ్ గుర్తుంచుకోండి. యూజర్ నేమ్ అనేది సేల్స్ ఫోర్స్లో ఎంటైర్, అంటే మనం జీమెయిల్ అనేది మీరు న్యూ జీమెయిల్ క్రియేట్ చేస్తుంటే ఏమైంది, డూప్లికేట్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో డూప్లికేట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎంటైర్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్స్లో, అన్ని సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్స్లో నీకు మళ్ళీ సేమ్ నేమ్ ఇస్తే తీసుకోదు, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్ ఇస్తే తీసుకోదు. ఓకే, see here we have role, and what is the role? We can discuss in security concept about role, but just we are not selecting any role, no issues. But this user license already we discussed. Based on edition we are getting the license now. These all are licenses we have. Charter, external, charter free, these are charter related. Einstein agent, like AI related this thing. And force.com app subscription, force.com free, identity, okay, Salesforce integration, Salesforce platform, and work.com. Like this all are సార్ license. సార్ ఇది చెప్పండి. సార్ చార్టర్ అంటే అది మనం కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి యూజ్ అవును, అవుతుంది కదా కమ్యూనికేషన్ టీమ్స్. చార్టర్ అంటే మనము విత్ ఇన్ ద ఆర్గ్లో మనకి చార్టర్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కదా, అవును, సో దానికోసం ఇది చార్టర్ అప్లికేషన్ అని సపరేట్గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇన్ కేస్ దీనికి మీ సపరేట్ చార్జ్ క్లయింట్ ఉంటుందా రిక్వైర్మెంట్ లైసెన్స్? ఏమంటే చార్టర్ రిలేటెడ్, చార్టర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు టీమ్స్ అని ఇలా యూజ్ చేస్తాం కదా, అలా కాకుండా పేజ్ ఓపెన్ ఏం చేయగానే నేను ఎవరితో చాట్ చేయాలన్నా విత్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్క్ అదర్ యూజర్స్తో, ఓకే, ఆ అప్లికేషన్ ఏమన్నా మెయింటైన్ మనకు కావాలనుకుంటే ఈ చార్టర్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఎక్స్టర్నల్ చార్టర్ కూడా మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సైట్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కూడా, అంటే మన కస్టమర్స్ ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఈ యూజర్స్ అంతా ఎవరు, మనం క్రియేట్ చేసే యూజర్స్ అంతా క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేసేవాళ్ళు. మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్కి వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్టు క్లయింట్ అంటాం కదా, ఆ క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళకి యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, కస్టమర్స్కి కాదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. మనం ఈ అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే ఈ చార్టర్ అనేది ఈవెన్ కస్టమర్స్ కూడా మనకి చార్టర్ అంటే కమ్యూనికేట్ అవడానికి విత్ ఇన్ ద వీళ్ళు యూజర్స్ కూడా, అంటే క్లయింట్ దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్గా చార్టర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, అలానే కస్టమర్స్కి కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా చార్టర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ చార్టర్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే అది అంటే మనకి సైట్స్ అని ఉంటాయి, ఎక్స్పీరియన్స్ సైట్స్ అని, ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్ అని చెప్పే కదా, ఎక్స్పీరియన్స్ క్లౌడ్లో మనము సైట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్స్పీరియన్స్ సైట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ సైట్ అనేవి, ఆ సైట్లో కూడా మనము
చార్టర్ అప్లికేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, విజిబుల్ ఉండాలన్నా ఇలాంటివి, అంటే ఎక్స్టర్నల్తో కూడా చాట్ చేయాలంటే. సో చార్టర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవి సపరేట్ అసలు. ఓన్లీ ఈ లైసెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే చార్టర్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అయితేనే యూజ్ చేస్తాం. వీటన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏంటంటే ఫుల్ యాక్సెస్ అన్నీ మనం యాజ్ ఏ మనకి అంటే ఎవరైతే వర్క్ చేస్తుంటామో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, డెవలపర్స్, అలానే క్లయింట్ సైడ్ అడ్మిన్ టీం ఉంటుందా, అడ్మిన్ టీము వాళ్ళందరికీ ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలంటే ఈ లైసెన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ లైసెన్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్. అంటే ఫుల్ యాక్సెస్ కావాలంటే ఆర్గు మీద ఈ లైసెన్స్ యూజ్ చేయాలి, సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్. ఇది మన ట్రయల్ ఆర్గ్ కదా, ట్రయల్ ఆర్గ్లో 2 సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్సే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 2 సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్సే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ ఒకటేమో ఎక్షా 41కి యూజ్ చేసేసాము, ఇది సెకండ్ది. ఈ లైసెన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి. వాట్ ఈజ్ ప్రొఫైల్? మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది, ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటనేది. ప్రొఫైల్ అంటే మీరు యూజర్ కదా, ఇప్పుడు నేను యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాను, ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు నోకియా ఫోన్స్ ఉండేవి, చిన్న ఫోన్స్, వాటిలో ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. అంటే ప్రొఫైల్ని బట్టి మీకు ఏం చేంజ్ అవుతుంది, రింగ్ టోన్ చేంజ్ అయ్యింది, మెసేజ్ టోన్ చేంజ్ అయ్యింది, థీమ్ చేంజ్ అయ్యింది, ఇలా అన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కదా. ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ కూడా సేమ్, మనం ఒక ప్రొఫైల్ని ఒక యూజర్కి అసైన్ చేసామంటే ఆ యూజర్ లాగిన్ అయితే అతనికి ఏ పర్మిషన్స్ ఉండాలి, ఏ సెట్టింగ్స్ ఉండాలి, ఓకే, ఆ సెట్టింగ్స్ పర్మిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏం విజిబుల్ ఉండాలి, ఏం హైడ్ అయి ఉండాలి, ఇవన్నీ ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్లో మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ప్రొఫైల్ అని, రోల్ అని, ఇవన్నీ. ఓకే, అంటే లాగిన్ అయిన యూజర్కి అసలు ఏమేమి యాక్సెస్ ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రొఫైల్లో మనం యాడ్ చేస్తాం. అంటే ప్రొఫైల్లో యాడ్ చేస్తాం, ఆ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. లైసెన్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఫోర్స్ కాకుండా నేను సేల్స్ ఫోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేశాను. మనకి ప్రొఫైల్ ఏముంది, ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ అని ఉంది. అలాగా ఫోర్స్.com ఫ్రీ అని ఇచ్చాను, ఫోర్స్.com ఫ్రీ యూజర్ అని ఉంది ప్రొఫైల్. ఐన్స్టీన్ ఏజెంట్ అని ఉంది, ఐన్స్టీన్ ఏజెంట్ యూజర్ అని ఒక్క ప్రొఫైలే ఉంది చూడండి. ఇలా మనకి ఈ లైసెన్స్ బేస్ చేసుకొని ప్రొఫైల్స్ వస్తాయి. మన సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్కి ఈ ప్రొఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఏ ప్రొఫైల్ ఇస్తే అన్ని యాక్సెస్ వస్తుంది అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రొఫైల్ అసైన్ చేస్తే ఫుల్ యాక్సెస్ అంటే ఎంటైర్ ఆర్గ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో నేను అది ఇవ్వట్లేదు, స్టాండర్డ్ యూజర్ అనేది ఇస్తాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రా 41 ఉంది కదా, నేను సిస్టమ్ అడ్మిన్గా తీసుకుంటాను. ఈ యూజర్ని జెసికా డయాన్ని స్టాండర్డ్ యూజర్గా తీసుకున్నాను. ఓకే, స్టాండర్డ్ యూజర్గా తీసుకున్నాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ అని చూసారా, ఇది ఎందుకంటే మన యూజర్ యాక్టివా ఇన్యాక్టివ్ అనేది తెలియడానికి. మిగతావన్నీ మన క్లౌడ్స్ రిలేటెడ్, మనము సర్వీస్ క్లౌడ్ అని, సేల్స్ క్లౌడ్ అని డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ క్లౌడ్స్ రిలేటెడ్ యూజర్స్ని ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఈ చెక్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. తర్వాత మీకు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషను, సమ్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా యాడ్ చేయాలంటే ఇది డెవలప్మెంట్ పార్ట్లో డీబగ్ మోడ్ అసైన్ చేస్తాం. మీరు రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ డీబగ్ చేయాలన్నా అప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం. ఇది అంటే క్విక్ యాక్సెస్ మెనూ అనేది మీకు అవైలబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాము. ఇదంతా మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాల్ సెంటర్, ఫోను, అంటే పర్టికులర్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తాము. తర్వాత మెయిలింగ్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్, తర్వాత సింగిల్ సైన్ ఆన్. మీకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే తెలుసా? సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ అనే అతను డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. సేల్స్ ఫోర్స్, ఎస్ఏపి, పెగా, డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్తో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పోర్టల్ ఉంటుంది కదా, క్లయింట్కి కూడా ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆ పోర్టల్లో ఏంటంటే వన్స్ ఆ ఎంప్లాయీ ఆ పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే సేల్స్ ఫోర్స్ యాక్సెస్ వచ్చింది, పెగా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ వచ్చింది, ఎస్ఏపి యాక్సెస్ వచ్చేసింది, అన్ని యాక్సెస్లు ఉంటాయి అక్కడే. అంటే వన్స్ ఒకసారి పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే మిగతా ఆ క్లయింట్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ అవన్నీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తాయి ఆ పర్టికులర్ లాగిన్ అయిన యూజర్కి. సో ఆ పోర్టల్లో లాగిన్ అయిన యూజర్స్కి దాన్నే మనము సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటాం. అంటే ఒక పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే ఆ
ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ ఏదైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తాయి. సో దానికోసం సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఐడి ఉంటుంది, ఫెడరేషన్ ఐడి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ. We have, this is a one concept we can discuss more. Okay, after then localize settings. This is nothing but a time zone. ఈ యూజర్ టైమ్ జోన్ ఏంటి, అతను లోకల్ ఏంటి, లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనము యాడ్ చేసుకుంటాం. అప్రూవర్ సెట్టింగ్స్, ఒకవేళ ఈ యూజర్ అనే అతను అవైలబుల్ లేకపోతే ఇన్ కేస్ ఏమన్నా అప్రూవ్ చేయాలంటే రికార్డ్స్ కానీ ఏమన్నా డెలిగేటెడ్ అప్రూవ్ అని ఒక పర్సన్ యాడ్ చేస్తారు. అంటే వేరే యూజర్ని యాడ్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోర్ట్ టీమ్ ఉంది, సపోర్ట్ టీంలో యూజర్ ఇతను, మనం సపోర్ట్ టీంకి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ యూజర్ని. సో అతను అవైలబుల్ లేకపోతే ఒక టికెట్ అసైన్ చేస్తే అతను ఎవరికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే అతను ఏదైనా అప్రూవ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఈ డెలిగేటెడ్ అప్రూవర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తున్నట్టు. అంటే అతను అవైలబుల్ లేకపోతే ఇతనైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. ఈవెన్ మేనేజర్ కూడా, అంటే ఇతనికి మేనేజర్ ఎవరు, ఈ యూజర్కి మేనేజర్ ఎవరు ఉంటారో ఆ మేనేజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న అతను అప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్. దెన్ రిసీవ్ అప్రూవల్ రిక్వెస్ట్ ఈమెయిల్స్ ఓర్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఎన్ అప్రూవర్. ఎప్పుడు నీకు ఈమెయిల్స్ అనేవి రావాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అప్రూవర్స్, అప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఏంటనేది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ జనరేట్ న్యూ పాస్వర్డ్. అండ్ ఇప్పుడు మనము సైన్ అప్ అయ్యాం కదా, ఫస్ట్ యూజర్ని ఎక్స్ట్రా 41కి సైన్ అప్ అయ్యాం కదా, అప్పుడు ఏం జరిగింది, మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. అక్కడ రీసెట్ చేసుకున్నాం పాస్వర్డ్, ఆ లింక్ యూజ్ చేసి. సిమిలర్ వే మీరు ఇప్పుడన్నా ఒక ఆర్గ్లో యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఆర్గ్లో ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తే సీ హియర్, ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఈ యూజర్ ఈమెయిల్ ఉంది కదా, ఆ ఈమెయిల్కి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఉంది కదా, ఈ ఈమెయిల్కి నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది రీసెట్ చేసుకోమని పాస్వర్డ్, ఈ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, డొమైన్ ఇన్ఫర్మేషను, రీసెట్ పాస్వర్డ్ లింకు, ఇవన్నీ ఆ యూజర్ మెయిల్కి సెండ్ అవుతాయి. అతను రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము సేల్స్ ఫోర్స్లో యూజర్ని డిలీట్ చేయలేము. ఈ యూజర్ని డిలీట్ చేయలేము సేల్స్ ఫోర్స్లో. వన్స్ ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే డిలీట్ చేయలేము. ఓన్లీ 2 థింగ్స్ వీ కెన్ డూ. వన్ ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్ చేయొచ్చు, ఇలా ఇన్యాక్టివ్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ కదా, ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ చేసేసా యూజర్ని, అంటే ఇతనికి లాగిన్ రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసాం, అంటే ఇతను లాగిన్ అవ్వలేడు ఇంకా ఆర్గ్లో. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ చేస్తే. అలా కాకుండా ఫ్రీజ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఏంటి, ఇక్కడ ఫ్రీజ్ అని చూసారా బటన్, ఈ ఫ్రీజ్ చేసామనుకోండి, సీ హియర్, ఫ్రీజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇతను లాగిన్ అవ్వలేడు ఆర్గ్లోకి ఫ్రీజ్ చేస్తే. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫ్రీజ్కి ఇన్యాక్టివ్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్యాక్టివ్ చేస్తేనేమో ఈ లైసెన్స్ అని చూసారు. ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ యూజ్ చేసాం కదా, మన దగ్గర 100 సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి, నాకు 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఒక అతను రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు సపోర్ట్ టీంలో, అతను ఇన్యాక్టివ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అన్చెక్ చేస్తాం, ఈ చెక్ బాక్స్ యాక్టివ్ అనేది అన్చెక్ చేయగలనే మనకు ఒక లైసెన్స్ అనేది ఫ్రీ అయింది. న్యూ ఎంప్లాయీ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ లైసెన్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. అంటే లైసెన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు వేరే యూజర్స్కి. ఇన్యాక్టివ్ చేస్తే, ఫ్రీజ్ చేసామనుకోండి లైసెన్స్ అనేది ఆ యూజర్తోనే ఉంటుంది. ఫ్రీజ్ చేస్తే లైసెన్స్ అనేది ఈ జెసికా నయన్తోనే ఉంటుంది లైసెన్స్ అనేది ఫ్రీజ్ చేస్తే. కాకపోతే లాగిన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటి లీవ్లో వెళ్తుంటారు, ఒక 1 మంత్ లీవ్, 20 డేస్ లీవ్, అలాంటప్పుడు ఏంటి ఫ్రీజ్ చేయాలనుకోండి, అంటే మనము స్టాప్ చేయాలి లాగిన్ రిస్ట్రిక్షన్ని. అంటే లాగిన్కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, లాగిన్ అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఆ యూజర్కి. సో అప్పుడు ఫ్రీజ్ చేస్తాము, అన్ఫ్రీజ్. ఓకే, ఇవి యూజర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. అంటే యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ మనం యూజర్ అనేది డిలీట్ చేయొచ్చా లేదా ఏంటి అనేది. యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఏంటి, మనకి ఈ ప్రొఫైల్ ఒకటి, లైసెన్స్ ఒకటి, రోల్ అనేది నన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ఏ వితౌట్ రోల్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ యూజర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యూజర్ క్రియేషన్.
హోమ్ పేజ్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. దెన్ యూజర్ క్రియేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాము, ఇంకా అయిపోలేదు. యూజర్ గురించి ఇంకా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలియాలి మీకు అసలు. కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, see here, go to setup, and here I am searching with company information. See here, go to the company information. What is your company? అంటే మనము సిటిఎస్ అని ఇచ్చాం కదా, ఆ సిటిఎస్ అనేది కంపెనీ. అంటే ఇక్కడ అడ్రస్ ఏంటి, యునైటెడ్ స్టేట్స్. అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, జనవరి. సో ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఫోను, ఫ్యాక్స్, మన ఆర్గ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఓకే, ఇంగ్లీష్. డిఫాల్ట్ టైమ్ జోన్ ఏంటి, కరెన్సీ ఏంటి, యుఎస్డి. ఓకే, లైక్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఫైల్ సైజ్ ఏంటి, డేటా స్పేస్ ఎంత స్పేస్ యూజ్ చేసాం, డేటా స్పేస్, ఫైల్ స్పేస్ ఎంత యూజ్ చేసాం ఈ ఆర్గ్లో. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లాగిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ లాగిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కరెంట్ మంత్, salesforce.com ఆర్గనైజేషన్ ఐడి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనకి ఏదైనా సేల్స్ఫోర్స్లో క్రియేట్ చేస్తే డేటా రిలేటెడ్ ప్రతిసారి మనకు ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. అది ఆర్గ్కైనా రికార్డ్స్కైనా డేటా అంటాం కదా, ఏ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ ఆర్గ్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు, ఈ ఆర్గ్ కూడా ఐడి, మన ఆర్గ్ ఐడి ఇది. అంటే మీరు టికెట్ ఏమన్నా salesforce.comకి రైట్ చేస్తే ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆర్గ్ ఐడి అడుగుతారు, ఈ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎడిషన్, వాట్ ఈస్ ద ఎడిషన్, ఆర్గనైజేషన్ ఎడిషన్ అంటే మనది డెవలపర్ ఎడిషన్, దిస్ ఈస్ ఫ్రీ ఎడిషన్. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇది ఫస్ట్ డే, నేను లాస్ట్ డే చెప్పా కదా, ఎస్టర్డే చెప్పా కదా, మనకి సర్వర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ స్టోర్ అవుతాయని. మన ఆర్గ్ అనేది ఏ సర్వర్లో ఉంది, CAN 98 కెనడా 98 సర్వర్లో ఉంది. అలా మనకి వరల్డ్ వైడ్ మనకి ఈ సర్వర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసి, ఈ కెనడా 98 అనేది కెనడాలో ఉంటుంది. దాని బ్యాకప్ వచ్చేసి అంటే కాపీ సర్వర్స్ వచ్చేసి, క్లోన్ సర్వర్స్ వచ్చేసి ఏషియాలో ఉంటుంది, అలానే ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కాంటినెంట్స్లో వాళ్ళు సేమ్ సర్వర్ని క్లోన్ చేస్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ డేటా ఇన్సర్ట్, ఇక్కడ డేటా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సేమ్ మనం ఆర్గ్ అనేది ఎక్కడుంది, కెనడా 98లో ఉంది. సేమ్ సర్వర్ 2 ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కానీ మనం వచ్చినప్పుడు బ్యాకప్ కోసం వాళ్ళు సేమ్ సర్వర్ని 3 ప్లేస్లో ప్లేస్ చేస్తారు. ఓకే, అలానే మనకి ఏపీఎన్ వస్తుంది, ఏషియన్ పసిఫిక్ అంటే ఏపీఎన్ వస్తుంది. అలానే మనకి అదర్ రీజియన్స్ EU అని వస్తుంది. EU అని చెప్పేసి తీసుకుంటే యూరప్. ఓకే, యూరప్ 1, యూరప్ 2, యూరప్ 3. ఇండియా కూడా ఉంటుంది, IND1, IND2. ఇలా సర్వర్స్ అనేవి వాళ్ళు ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది, salesforce.com ఉంది. సో మన ఆర్గ్ అనేది ఏ సర్వర్లో ఉంది, CAN 90. ఎందుకంటే సర్వర్ నేమ్ తెలియాలంటే, ఇన్ కేస్ ఈ సర్వర్ రిలేటెడ్ సర్వర్ డౌన్ కానీ, సర్వర్ ప్యాచింగ్ కానీ, ఏదన్నా సర్వర్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా మనకి మెయింటెనెన్స్ అనేది రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ సేల్స్ఫోర్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఈ సర్వర్స్ అనేవి మెయింటెనెన్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. అంటే ఆ సర్వర్ నెంబర్స్ ఇస్తారు, ఇలా కెనడా 98, ఇండియా 35, ఇట్లా IND 35 అని, ఇట్లా EU 14 అని, ఇట్లా కొన్ని సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే ఆ నేమ్ మన సర్వర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇదంతా అంటే ఏ సర్వర్లో లైసెన్సెస్, మనకి ఏమేమి లైసెన్సెస్ ఉన్నాయనేవి ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే ప్రెసెంట్ మనకి ఈ డెవలపర్ ఆర్గ్ కాబట్టి ఎన్ని లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు చూపిస్తారంటే, ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్లో వర్క్ చేస్తుంటే, ఇన్ కేస్ లైసెన్స్ ఏమన్నా కంప్లీట్ అవుతుంటే మనము క్లయింట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, లైసెన్స్ లేవు, న్యూ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి. ఇలాంటివి సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇవన్నీ లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది పర్మిషన్ సెట్ అనేది సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్లో వస్తుంది, దాని రిలేటెడ్ కూడా లైసెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు. ఏ పర్మిషన్ సెట్కి ఫ్యూచర్ లైసెన్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని,
ఆ లైసెన్స్ రిలేటెడ్. అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్ సర్వీస్ క్లౌడ్ లో వస్తుంది ఎంటైటిల్మెంట్. వీ కెన్ డిస్కస్ వన్ మోర్ టైమ్ దీస్ licenses related things. Okay, this is company information. We can discuss few more things, this company related. Okay, tomorrow I will explain those things. Okay, these are the basic things of salesforce.com. In case మీరు లాగిన్ అయితే salesforce.com మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్స్ ఇవి. Okay, few more things tomorrow I will explain, then we have to start the concepts. ఓకే, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు లాగిన్ ఎలా అవ్వాలి, ఓకే, ఆర్గులోకి. తర్వాత ఆర్గులో ఏమేమి ఉన్నాయి హోమ్ పేజ్లో ఈచ్ వన్ మీకు చూడండి, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మీకు టెర్మినాలజీ, న్యూ టెర్మినాలజీ. సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ఈ టెర్మినాలజీ ఐడియా రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ గురించి చెప్పాలా, నేను రేపు చెప్తా. ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్దాం ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ దగ్గరికి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? డౌట్స్ ఏమీ లేవా? Yeah, okay guys. Yeah, we can connect same time tomorrow. Okay, do practice. అంటే ఈ అడ్మిన్ అనేది 1 hour or 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోయింది డైలీ బేసిస్. కానీ డెవలప్మెంట్ అనేది 4-5 hours అన్న ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ గో త్రూ అవ్వండి. అదంతా నావిగేషన్ పార్ట్. ఇదంతా మీరు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ నావిగేషన్ తెలియాలి, ఎలా నావిగేట్ అవుతున్నాం అని చెప్పేసి. ఓకే, యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. Thank you.